ಜೂನ್ 2024 SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ 15/6/2024ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಹಾರ್ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ್ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೀತ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ನರ್ ಶಬ್ದಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಚಟ್ಟಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎ ಚಟ್ಟಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಜಾಗನಾ ಶಬ್ದಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜಗಾನ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಕವೀಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಕವೀಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से द्विगु समास का उदाहरण है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶತಾಬ್ದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಕ್ಯ में ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಿ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಲಾಸ್ಟ್ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಮೇಶ್ ಕಲಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಪತ್ರ ಲಿಖತಾ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕಾರಕವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 2ರಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 9, ನೀಮ್ ಕೌಡಿ ಕಾ ಸ್ವಾದ್ ಕಡವಾ ಸೇಬ್ ಕಾ ಸ್ವಾದ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಬ್ ಕಾ ಸ್ವಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಠಾ ರಸೀಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗಿಲ್ಲು ಆದರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಇಮಾನ್ದಾರೋ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಾವಲಿಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 12, ಬಲಭದ್ರ ಬಲರಾಮ ಜಸೋದಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಶೋದಾ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक परसाई जी को कहाँ ठहराया गया था? सो होटल के एक बड़े कमरे में ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಾಧು ರಾಮ್ ಕಹಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ತಾ ಅಂತ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 15, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜಯಿ ಬನ್ಕರ್ ಕಹಾ ಆಸೀನ್ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೆ वन उपवन कैसे है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಲ ಫೂಲೋ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಾರೆ 16 ಅಂಕ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಕೋ ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಗಮ್ ಹುವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಕೋ 4 आने पैसे खाने का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 18, आदिवासी दोस्त जंगल की ओर क्यों चल पड़े ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आदिवासी दोस्त मकान बनाना चाहते थे, पशुओं से मकान बनाने का तरीका जानने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. 19, धीरज सक्सेना बुद्धिमान रोबोट क्यों रखना चाहते थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. नाती पोतों का होमवर्क कराने, वर्ड प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बाल शक्ति के बच्चे गांव की गंदगी को कैसे दूर करते हैं? रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाते हैं, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाते हैं, सभी को उसी जगह कूड़ा डालने को कहते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या क्या शिकायतें करता है? सो भाई बलराम बहुत चिढ़ाता है, कहता है माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया गया है, बार बार पूछता है तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद और यशोदा गोरे हैं, तुम क्यों काले हो? ग्वाल मित्र बलराम की बातें सुनकर चुटकी बजा बजाकर हंसते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अभिनव मनुष्य कविता का आशय स्पष्ट कीजिए. स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझाना, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, स्वयं को पहचानना, आपस की दूरी को मिटाना, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत होना ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि का वायुमंडल किन किन गैसों से बना हुआ है? आंसर ಇದೆ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है. नेक्स्ट ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, शनिचर का अर्थ क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ धीमी गति से चलने वाला. आकाश के गोल पर शनि
ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इस कारण शनि को शनैचर भी कहते हैं। ಇನ್ನು 2 अंकದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पाठ में सत्य के स्वरूप को कैसे उजागर किया गया है। ನೋಡಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, सत्य बहुत ही भोला भाला बहुत ही सीधा साधा है, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है, जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, कार्य शिविर के अंत में छात्रों को मीना मैडम ने क्या संदेश देती है। ನೋಡಿ, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो, आपके हित के साथ देश का कल्याण भी होगा ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। ಇನ್ನು ಎಸ್ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ के उत्तर 3-4 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखे ಅಂತ 5ನೇ ಮೇನ್ ಭಾಗ 9 ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಾರೆ 27 ಅಂಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ। 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के प्रति लेखिका अपना प्रेम कैसे प्रकट करती है, कैसे बताए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। उत्तर ನೋಡಿ, घायल गिल्लू को होले से उठाकर अपने कमरे में लाती है, रुई से रक्त पोंछती है, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है, प्यार से गिल्लू कहकर बुलाती है, फूल रखने की डलिया में घर बनाती है, खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है, थाली के पास बिठाकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से खाना सिखाती है, अंतिम समय में हीटर जलाकर उष्णता देती है, सोंजू ही लता के नीचे समाधि बनाती है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे, मजदूरों के नेता थे, मजदूरों की बस्ती में जाकर लेक्चर देते थे, बसंत की सहायता करने के लिए एक छलनी खरीदते हैं, मोटर दुर्घटना में घायल बसंत का इलाज करवाते हैं, उसे अस्पताल ले जाने का प्रबंधन भी करते हैं, गरीब और कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं, परोपकारी गुण के व्यक्ति थे ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು। 27 सोशल नेटवर्किंग का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर आदि उसके साइट से देश विदेश के लोगों की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का परिचय होता है। शीघ्रातिशीघ्र इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। इन 28ನೇ प्रश्न, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू, बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर मंदिर के पत्थर की मूर्तियाँ सजीव लगती हैं। श्रवण बेलगोल में गोमटेश की एकशिला प्रतिमा है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च और पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। 29 महिला की साहसगाथा पाठ से क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। महिलाएं भी साहस में पुरुषों से कम नहीं है। साहस, गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। बचेंद्री पाल से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना लेते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। 30ನೇ प्रश्न, कविता में मातृभूमि की विशेषताओं का वर्णन कैसे किया गया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ, मातृभूमि अमरों की जननी है, गांधी, बुद्ध और राम उर में शायित है, हरे भरे सुहाने खेत हैं, फल फूलों से भरे वन उपवन है, मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपदा है, मुक्त हस्त से सुख संपत्ति बांट रही है, भारत माँ के एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು। प्रश्न 31, समय की पहचान कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। मन लगाकर काम करना चाहिए, अपनी आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, संदेह को भगा देना चाहिए, सब समय सुसमय है, समय को खोने से हमेशा के लिए पछताना पड़ता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। 32ರಲ್ಲಿ ದೋಹೆ का ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೋಹ ಇತ್ತು, ರಾಮನಾಮಮನಿ ದೀಪಧರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। ನೋಡಿ, प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है,
उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. ಇನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶದ ಅನುವಾದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ಯಾಂಶ ಇತ್ತು 33ರಲ್ಲಿ. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है. यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ರಿಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ರೋಮನ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಂಚ ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखे ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೀಜಿಯೇ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡುವ. जैनुलाब्दीन कलाम के पिता थे. अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी लेकिन बुद्धिमान थे. धनी व्यक्ति नहीं थे पर उदार स्वभाव के थे. आडंबरहीन व्यक्ति थे. अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. नौकाएं बनाने का काम करते थे. ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೆ ಅಭಿನ್ನ ಮಿತ್ರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में जलालुद्दीन का क्या योगदान है स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जलालुद्दीन ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. जलालुद्दीन कलाम के अंतरंग मित्र बन गए. कलाम को आजाद कहकर पुकारते थे. रोज शाम को घूमने जाते और आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे. हमेशा शिक्षित व्यक्ति वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताकर कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही अंग्रेजी में लिख सकते थे. जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया का बड़ा ज्ञान था ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಯಪೂರ್ಣ असफलताದಿಂದ ಭಾಗವತುವರೆಗೆ ಇದೆ. सो सालಗಳಿತ್ತು. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಇನ್ನು 36ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು. ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿಸೆ ಅಪ್ನಾ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ತೇತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಅಹಿಂಸಾ ವ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ने गांधी जी को महात्मा का दर्जा क्यों दिया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गांधी जी के गुणों से प्रभावित होकर ಅಂತ आंसर. थर्ड वन, गांधी जी का जीवन किसके प्रति समर्पित था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋ ಸಮರ್ಪಿತ. लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी का ಮೂಲ ಮಂತ್ರ क्या था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಜೀವನ್ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಸ್ 8ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 12ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, कर्नाटक की विशेषता, उपसंहार. जनसंख्या की समस्या ಒಳಗಡೆ प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, परिणाम उपचार, उपसंहार. समय का महत्व ಒಳಗಡೆ प्रस्तावना, समय का सदुपयोग, समय का महत्व, उपसंहाರ. ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1 ಅಂಕ, ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ. ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ 9ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ सो फर्स्ट ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ चंद्रयान 3 के बारे में बताते हुए मित्र सहेली के नाम एक पत्र लिखिए. ओके. अथवा बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम एक पत्र लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾರಿವಾರಿಕ ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಮತ್ತೆ ಪತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 1/2 ಅಂಕ, ಸಂಬೋಧನ ಮತ್ತು ಅಭಿವಾದನಕ್ಕೆ 1, ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರೆಗೆ 2.5, समाप्तिಗೆ 1/2, पत्र पाने वाले का पता के 1/2 अंक. ಇನ್ನು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಷಕ ಪತಾಗೆ 1/2, ಪತ್ರ ಪಾನೆ वाले के पता 1/2, ವಿಷಯಕ್ಕೆ 1/2, ಸಂಬೋಧನಕ್ಕೆ 1/2, ಪತ್ರದ ಕಲೆವರೆಗೆ 2.5, ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ 1/2 ಅಂಕ. ಒಟ್ಟು 5 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ SSLCಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 2